हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राम
शिवोम 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 शिवोम। बोल श्री द्वारिकाधीश की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। आरती मंगल श्याम तेरी गाएंगे। आरती मंगल श्याम तेरी गाएंगे। श्री अम्बे प्यारी माँ गुनगुनाएंगे। आरती मंगल तेरी गाएंगे। मंगल तेरी गाएंगे। मंगल जग में उजाला करती है। कोई सोचे या न समझे शुक्लाया करती है। तुम जल में बसती हो, तुम स्थल में बसती हो। हर एक सृष्टि कण में तुम छाया करते हो। आरती मंगल माँ तेरी गाएंगे। हो आरती मंगल श्याम तेरी गाएंगे। श्री अम्बे प्यारी माँ गुन गाएंगे। आरती मंगल तेरी गाएंगे। बन के जग में झिलाया करती हो। सांसें बन के तुझको श्वसाया करती हो। तुम भोजन बनती हो, तुम लक्ष्मी बनती हो। जीने की हर एक सुख को बनाया करती हो। श्री अम्बे प्यारी माँ गुन गाएंगे। आरती मंगल माँ
गाएंगे आरती मंगल मां तेरी गाएंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंदम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि मंगलम भगवान रुद्र मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर हारार्दिकं समर्पयामि जलेन शुद्धीकरणं यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्प श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबा स्वामृत मेत देवं जिह्वे पिबा स्वामृत मेत देवं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति दामोदर माधवेति करारविन्दं पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसास्मरामि बालमुकुन्दं मनसास्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा विकरे तु कामा किल विकरे तु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादा अर्पित चित भ्रूति मुरारी पादा चित भ्रूति ददयादिकं मह वसादेवोचते ददयादिकं मह वसादेवोचते गोविन्द दामोदर माधवेति
दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा बरे गोकुलेश श्री कृष्ण राधा बरे गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबश्वा मृतिमेत देवम् जिह्वे पिबश्वा मृतिमेत देवम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। परात्परसुत गुरुदेव चरण कमलाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
આવ્યા છે ગોકુલ તારી વાંછ બિલાલ, આવ્યા છે ગોકુલ તારી આવ્યા છે ગોકુલ તારવા, હો આવ્યા છે ગોકુલ તારવા, આવ્યા છે ગોકુલ તારવા બિલાલા, આવ્યા છે ગોકુળ તારવા, હો આવ્યા છે ગોકુળ તારવા. માસી પૂતનાના પ્રાણ જ હરવા, માસી પૂતનાના પ્રાણ જ હરવા, મામા કંસને મારવા, હો મામા કંસને મારવા, આવ્યા છે ગોકુળ તારવા બિલાલા, આવ્યા છે ગોકુળ તારવા, હો આવ્યા છે ગોકુળ તારવા. રાધે ટચલી આંગળીએ ગિરિવર તોડ્યો, ગિરિવર તોડ્યો, ઇન્દ્રનું માન ઉતારવા, હો ઇન્દ્રનો માન ઉતારવા, હો ઇન્દ્રનો માન ઉતારવા. વલ્લભના સ્વામી રસિક શિરોમણી, વલ્લભના સ્વામી રસિક શિરોમણી, ભૂમિનો ભાર ઉતારવા, ભૂમિનો ભાર ઉતારવા, હો ભૂમિનો ભાર ઉતારવા, હો ભૂમિનો ભાર ઉતારવા. આવ્યા છે ગોકુલ તારવા બિલાલ, આવ્યા છે ગોકુલ તારવા, હો આવ્યા છે ગોકુળ તારવા, હો આવ્યા છે ગોકુળ તારવા. ઓ આવ્યા ગોકુલ તારવા. प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण. विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव यद बदरतन्नाशव, ये आत्मदा बल्लदा यस्य विश्वयोपासते
પ્રશિષમ યસ્ય છાયામૃતમ યસ્ય મૃત્યુઃ કશ્મિ દેવાય હવિખા વિદ્યમાં. જે બધાયનો આત્મા બની અને બધાયના અંતરમાં બિરાજમાન છે એ ભગવાન મધુસૂદન માધવ કૃષ્ણ, જેની હું વંદના કરું છું. ગઈકાલે આ સિકરાની પાવન ભૂમિમાં સ્વયંભૂ ભગવાન મથુરાની જેલમાં પ્રગટ્યા અને આનંદને કિલ્લોલ કરવા માટે ગોકુળમાં પધાર્યા. નંદસ્યાત્મજયોત્પન્ને જાતે હરિ મહામના આયુ વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન નિષ્ણાત સુચિરલંકૃતા વાચયિત્વા સ્વસ્ત્યં નિજાત્મકર્મસ્ય આત્મજ્વૈ કારયામાશ વિધિવત પિતૃદેવ અર્ચનમ તથા. ધેનુનામ નિયુતે प्रादाद विप्रेभ्यो समयलंकृते. प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण. શું અદ્ભુત આનંદ થયો છે નંદ બાબાને. અલંકૃતા. પ્યારે ભાઈ બહેન, મારે આપણે એ કેવું છે કે નંદ બાબાને ઘેર લાલા પધાર્યા તો આપણી જેમ નંદ બાબા કાજુ પતાસા વેચવા ન નીકળ્યા, પણ એણે ગાયોને શણગારી. બધી ગાયો માતાને ગોળ ખવડાયા, બધી ગાયોને ચાંદલા કર્યા, આરતી ઉતારી. અલંકૃતા. તમે જુઓ તો ખરા નંદ બાબાનો ગાયનો પ્રેમ. ગાય માતા ઉપર કેવું અદ્ભુત પ્રેમ છે. થોડું એકું સરખું કરો. સુચિર અલંકૃતા. બધી જ ગાયોને પૂજિત કરી છે, પૂજન કર્યું, વંદના કરી, અભિવંદના કરી, અભિવંદના થઈ. હવે જે ગાયોની પૂજા કરી એ ગાયો પછી દાનમાં અર્પિત કરી, બ્રાહ્મણોને બોલાવીને એક એક ગાય આપી. ભગવાન અવતરિત થયા. નંદજ આત્મજ ઉત્પન્ને જાત હાર્દ મહામના. એનું મન મોટું છે, મહામના. 9 લાખ ગાયોના દાન આપ્યા સાહેબ. હજી ઓછું કરતો, એક ઓછું. 9 લાખ ગાયોના દાન આપ્યા. અને પછી કાળા તલના પેલા પર્વત બનાવ્યા અને એ પર્વતની અંદર ઢગલાઓની અંદર ગમેલા ભરી ભરી યાચકોને દાન આપ્યું, જેને કહેવાય ગુપ્ત દાન. ને એમાં સોનાના સિક્કાઓ, ચાંદીની કોરીઓ કે જે કંઈ પણ આમ તલમાં જેના ભાગ્યમાં હોય તેને ગમેલાઓ ભરી ભરી દાન આપ્યા. આમ કાળા તલના પર્વત બનાવેલા મોટા 7, એ પણ દાન આપ્યું. પહેલી પૂજા ગાયની કરી કે ગાયની કૃપાથી આજ મારે ગીર 50 વર્ષે દીકરાનો જન્મ થયો. સુખદેવજી મહારાજને કહા, રાજન પરીક્ષિત, જયતે તે ધિકમ જન્મના બ્રજ શ્રેયત ઇન્દિરા સસવદત્ર હિ દયત દૃશ્યતામ દીક્ષુ તાવકા ત્વયી ધૃતા સવસ્ત્વામ વિચિન વ્રતે. લક્ષ્મીજી વૈકુંઠમાં
એકલા થઈ ગયા, કારણ કે કૃષ્ણ અહીં પધાર્યા. તો એક ગોવાલણનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લક્ષ્મીજી માં જશોદા પાસે આવે અને એમ કહે, આ સંસારમાં મારું કોઈ નથી, હું અનાથ છું, ગરીબડી છું, બાપડી છું, બિચારી છું. તો જશોદા, તારે ઘેર ટુકડો રોટલો આપીશ તો હું તારું વાસિંદુ કરીશ, છાણ કરીશ, જમનાના જળ ભરી આવીશ, તારું માથું દુખે તું દબાવી દઈશ. હે હા હા, તારા કેટલા જન્મની કમાણી જશોદા તારા આંગળી. સાક્ષાત લક્ષ્મી ભરે છે પાણી. લક્ષ્મીજી સ્વયં પાણી ભરવાને માટે પધાર્યા. તમે વિચાર કરો પ્યારે ભાઈ બહેન, એક કૃષ્ણ છે, એની કથા આપણે કહીએ છીએ. અદ્ભુત ગાથા, અદ્ભુત કથા. પૂજ્ય ડોંગરે મહારાજ જ્યારે આ કથા કહેતા ત્યારે ગદગદિત બની જતા. આમ આંખમાંથી અશ્રુની ધારાઓ ચાલતી હોય અને આમ બાજુમાં વીર આસન ઉપર લાલજી બાપા બેઠા હોય, બેઠા એટલે જળ મૂર્તિ જેવા બેઠા હોય ને સામે આમ કનૈયાની મૂર્તિ નહીં, પણ સાક્ષાત જાણે કનૈયો બેઠો હોય. એ મહાપુરુષ. તો આજ ભગવાન અવતરિત થયા તો બ્રિજ એ માત્ર ગામ ન રહ્યું, પણ બ્રિજ ધામ બની ગયું, વૈકુંઠ ધામ બની ગયું. જયતિ તેજ દિકમ જન્મના વ્રજ શ્રેયત ઇન્દિરા. ઇન્દિરા એટલે લક્ષ્મી. જ્યાં લક્ષ્મી પધારે એને વૈકુંઠ કહેવાય. તો લક્ષ્મી પધાર્યા ગોકુળમાં, તો ગોકુળ એ વૈકુંઠ બની ગયું છે. અત્યાર સુધી બધી બહેનોનું કામ શું હતું? બધીના નેસડા હતા, બધાના વાડા હતા, અને બધી જ બહેનો સવારે વહેલા દવાઈ થઈ જાય, કોઈક દહીં વેચવા જાય, કોઈક માખણ વેચે, કોઈ વાસિંદાઓ કરતી હોય. બધી હતી, અંતકરણની શુદ્ધ હતી, પણ પ્રભુથી પ્રીતિવાળી ન હતી, ભગવાનથી ભાવ ન હતો. નંદ મહોત્સવ થયો, નંદ ગેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. બધી જ જે ગોપીઓ, મારે તમને એ કેવું છે કે એ બધી ગોપીઓએ જ્યારે અહીં પધારી અને ભગવાનના દર્શન કર્યા આંખથી, તો સુતેલા જશોદાની ગોદમાં સુતેલા ભગવાને બધી જ ગોપીઓ જે પાત્રતાવાળી હતી તેની સામે જોયું. આપણે પહેલા જોઈ ગયા કે ભગવાન તેને જ દ્રષ્ટિ આપે, ભગવાન તેને જ દ્રષ્ટિ આપે. કેને દ્રષ્ટિ આપે? જેની યોગ્યતા હોય, જેની પાત્રતા હોય, જેની યોગ્યતા હોય, જેની પાત્રતા હોય. તો આજ બધી જ ગોપીઓને ભગવાને આજ પહેલે જ દિવસે ગોકુલાષ્ટમીને દિવસે પ્રગટ્યા, અને આજ નવમીને દિવસે આમ બધેને દ્રષ્ટિના દાન કર્યા, દ્રષ્ટિ અર્પિત કરી. અને જે જે ગોપી ભગવાનની આંખમાં આંખ પોરવી ગઈ, એના 84 લાખ જોનીના જન્મ, ફેરા, ચક્કર, પાપ, વાસના આમ છૂટી ગયું સાહેબ બધું. ગોપી ધન્ય ધન્ય બની ગઈ. અને એમ કરતે કરતે તો સમાધિ છૂટી તો અમારા શિવજી મહારાજ પણ દર્શન કરવા માટે પધાર્યા. આજ તો હમારી ભાગ્ય બોલે ના થાય. ત્યાં આવ્યા હતા એવું નથી, પણ જ્યાં ભાગવત થાય ત્યાં પણ ભોળાનાથ આવે. કાગેશ્વર મહાદેવ કી, સાબુરા દાદા કી, શ્રીમદ ભાગવત ભગવાન. તો સાક્ષાત ભગવાન સ્વયંભૂ પધારે એટલે બધા દેવો ત્યાં પધારે. એક દિવસ પૂર્ણ થયો, નવમીને દિવસે બધાએ આનંદ કર્યો. અબીલ, ગુલાલ, ચુવા, ચંદન આમ બધું છાંટી અને વિભૂષિત કર્યા. એ દિવસે બધાએ ખૂબ માખણ ખાધા, પંજરીઓ ખાધી. આપણે ખાધી હતી ને કાલે. નંદ બાબાને ઘેર બધા વહેલા આવી ગયેલા અને છેક સાંજ સુધી રોકાયા. ભૂખ લાગે તો ત્યારે ઢોકળા ન હતા, કઈ ઢોકળા ભજીયા. ભૂખ લાગે તો માખણના લોંદા ખાતા જાય ને વળી પાછા રાસ ચાલુ. વળી એવું થાય તો મુઠ્ઠો ભરી પંજરી ખાય. આ મહોત્સવનું સાચું સ્વરૂપ છે.
તો બહુ આનંદ થયો અને પછી નંદ બાબા કર ચૂકવવા માટે ગયા 6ઠ્ઠા દિવસે. એની સુંદર કથા છે. પણ જે ઋષિમુનિ જતી તપસ્વી જોગીઓ આમ હિમાલયમાં બેઠા હતા, કરોડો વર્ષના થઈ ગયા હતા, આમ આંખના ભ્રમર આમ જમીનને અડતા હતા અને ન જાણે એની અવસ્થા કેટલા કરોડો વર્ષની હશે. એના અંતરમાં અવાજ આવ્યો કે આમ આંખો બંધ કરીને ગુફાઓમાં અંદર અંદર મૂંઝાઈને મરો છો, એની કરતા ભગવાન સાથે જો ક્રીડાને લીલા કરવી હોય તો ગોકુળમાં જાઓ, સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન થશે. આમ તો આંખો બંધ કરીને અંદર દેખાય છે, પણ હું તો પ્રત્યક્ષ વર્તાય છે. તો બધા બારે નીકળ્યા, જોગંદરો જેટલા આપણે કહીએ ને, 52 વીર ને 64 જોગડીઓ અને બધા જતી સતીઓ બધાય. પછી વિચાર કર્યો કે આવા વેશે તો જવાય નહીં, એટલે એમણે કોઈ કે ગોપીઓના વેશ લીધા, કોઈ કે ગોવાળિયાઓના વેશ લીધા. અને આજે જશોદાના આંગણે બધા ઋષિઓ પધાર્યા. અમુક ઋષિઓએ આમ સૌમ્ય બાળક જેવા રૂપ લીધા, 5-5 વર્ષના, 15-15 વર્ષના બાલક અવધૂત હોય તેવા વેશ લીધા. તો જશોદાજી તો રાજી થયા કે આજ 6ઠ્ઠો દિવસ છે, નથી તો રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી સુવા જડતું. હજી આમ સુવાની તૈયારી કરે ત્યાં તો એક વળી જોગી આવે, સાંકર કકડાવે, મૈયા મેં દર્શન કો આયો, તેરા લાલન કા દર્શન કરાતી. તો જશોદામાં વિચાર્યા અત્યારે તો રાત્રિના 11 વાગ્યા છે, પણ ન રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી સુવા જડે ને આમ 4 વાગે ત્યાં તો આ જોગીઓ તો 3-3:30 ઉઠી જાય, તો આમ 3:30 પરોડે 4 વાગે તો આમ નાઈ ધોઈ ભભૂતિઓ લગાડીને બધા અવધૂતો પહોંચી આવે. અલક્ષ નિરંજન મૈયા જશોદા अपने लालन का दर्श करा दे. બહુ સુંદર થયું. મારા હેત મહારાજ કહેતા હતા કે મહારાજ એક મારું પ્રિય ભજન સંભળાવજો, દરબારી રાગમાં એક પંક્તિ સંભળાવો કે કેવું સુંદર લાગતું હતું. ચોક પુરાવો માટી રંગાવો, આજ પિયા મોરે ઘરે આવે, આજ કૃષ્ણ મોરે ઘરે આવે. ચોકે પુરાવો માટી રંગાવો, આજ મોરે કૃષ્ણ ઘરે આવે, આજ મોરે કૃષ્ણ ઘરે
તો આજે હરી 6 દિવસના થયા. છઠ્ઠી કેટલા દિવસે થાય? 6 દિવસે. આજે 14નો દિવસ છે. ષષ્ઠી દેવી એટલે એના 6 મસ્તક છે. કેટલા મસ્તક છે? 6. એટલે એનું નામ છે ષષ્ઠી. આમ હકીકતે એવું નથી કે 6 દિવસે છઠ્ઠી કરવી, પણ આપણા લેખ કોણ લખે છે તો કે 6 મસ્તક વાળી ષષ્ઠી, ને ગુજરાતીમાં આપણે કીધું છઠ્ઠી. દીકરાની જ્યારે આપણે ષષ્ઠી કરવાની હોય ત્યારે એક તો છઠ્ઠે દિવસે સાંજના સમયે ભગવતી ભાગ્ય વિધાતાની વંદના કરવી, વડના મૂળિયા શાલિગ્રામ લાવવા, અને પછી આમ 5 પેલા પૂતળા બનાવવાના, અને પછી કેવું કે મારા દીકરાને દીર્ઘાયુષ્ય બનાવજો. વળી પાછા બીજા 6 દિવસ થાય એટલે આપણો દીકરો 12 દિવસનો થયો. વળી પાછા શાલિગ્રામની પૂજા, વડના મૂળિયાની પૂજા, વળી પાછા 5 પૂતળાની પૂજા અને પ્રાર્થના કરવી કે મારા દીકરાને દીર્ઘાયુષ્ય બનાવજો. અને ફરી પાછો 41મો દિવસ થાય ત્યારે વળી પાછા વડના મૂળિયા શાલિગ્રામ, આમ એક દીકરાની 3 વખત ષષ્ઠી કરવામાં આવે છે. 3 વખત પૂજા કરવી એવું દેવી ભાગવતમાં કીધું છે કે જે ભાઈ બહેનો પોતાના દીકરાની 3 વખત ષષ્ઠી પૂજા કરે તો ક્યારે પણ એનું અપમૃત્યુ થતું નથી, રોગો એને ઘેરતા નથી. એ માતાજી ષષ્ઠી દેવી મોર ઉપર બેઠેલા છે, મયુર આસન છે. તો કૃષ્ણના ભાગ્ય લખવા માટે આવ્યા છે, જે બધાયના ભાગ્ય વિધાતા સ્વયં છે. એ આ 6 દિવસના થયા. તો સુખદેવજીને કહા કે એ ષષ્ઠી દેવી ભાગ્ય વિધાતા તો ન પહોંચ્યા, પણ માસી પૂતના જરૂર પહોંચ્યા. છઠ્ઠે દિવસે માસી પૂતના પધાર્યા. નંદ બાબા મથુરા ગયા, ત્યાં તેમને અપશુકન થાય છે, ડાબા અંગો ફરકે, ડાબી આંખ ફરકે છે. વસુદેવજી કહે છે મારા પણ ડાબા અંગો ફરકે છે, તમે જલ્દીથી કરીને ગોકુળ જાઓ. અને આ બાજુ માસી પૂતના પધાર્યા. માસી પૂતના તો એનો સ્વાંગ કેવો લીધો છે એને, આમ તો રાક્ષસી જે હતી એ, અને જોજનનું શરીર હતું, પણ અત્યારે નાનકડું તમારા ને મારા જેવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. સફેદ રંગના વસ્ત્ર પહેર્યા, તુલસીની માળા પહેરી છે, હાથમાં તુલસીની માળા ફેરવી, આમ મારા જેમ ચાંદલા કર્યા, ને એવા જ લાગે કે કોઈક સાધુ સંત છે. વૈષ્ણવ જેવો દેખાવ કર્યો. તો આવો વૈષ્ણવ જેવો દેખાવ કરી માસી પૂતના પધાર્યા. ભગવાને કીધું કે આ ડોશી જો બીજા કોઈક ઘરે જશે તો નાનકડા છોકરાઓને જરૂરથી મારશે, કારણ કે કંસે ન પ્રહિતા ગોરા પૂતના બાલ ગાતીની, બાળકોને મારવા વાળી છે. તો બીજાના બાળકોને મારે એની કરતા મારે ઘેર બોલાવવું. અને ભગવાને આમ આકર્ષણ કર્યું, આ જાઓ માસી પૂતના, મેરે દ્વાર પે આ જાઓ. અને ઠાકરજી જ્યારે પુકાર કરે તો માસી પૂતનાની બુદ્ધિ તરત જ ખેંચાણી, અને માસી પૂતના ક્યાં પધાર્યા? નંદ બાબાના ભવનમાં, જ્યાં જમલા અને અર્જુનના વૃક્ષો હતા. મોટા મોટા હજારો વર્ષોથી એ ઝાડવા હતા, અને ત્યાં માસી પૂતના પધાર્યા. માસી જોઈ તો આંગણાની અંદર મોટા ઝાડવાઓ, અને એની નીચે આમ માચી, એમાં લાલન સૂતેલા, આમ બધા આમ ઘેરો વળીને બધી ગોપીઓ ભગવાનનો આમ કીર્તન કરી રહ્યા છે, અદ્ભુત ગાયન ગાઈ રહ્યા છે. આપણા શું સદભાગ્ય, આપણે ઘેર લાલન પધાર્યા. અને એટલામાં પેલા માસીબા પધાર્યા. માસીબા હતા તો સાધુના વેશે, પણ જોઈને બધાને અણસીબાતા લાગ્યા. અણસીબાતા સમજો છો ને, અમુક માણસ આપણાથી બાજ્યો ન હોય, આપણું કાંઈ બગાડ્યું ન હોય, અને એ એનું જ કામ કરતો હોય, તોય પણ આપણા સામે જો આવે ને શેરીમાં, તો આપણે એમ થાય કે આપણે શેરી બદલાવી દઈએ, કારણ કે અણસીબાતો હોય, એના પૂર્વજન્મના પાપ હોય, એના વિચારો તામસી હોય, એટલા માટે. તો માસી આવ્યા પણ કોઈને ગમ્યા નહીં,
અને જે માણસ તમે જોજો જે કોઈને ન ગમતો હોય ને એ પાછું ચીપકું બહુ હોય. આપણે ન બોલાવી તોય ઘેર આવે ને કહેશે હવે ચાય બનાવી તો ચાયને રહેવા દો ને, રોટલા જ કરો. એ રોટલાને બાજે એ જોજો અણશીબાતા બહુ ચીપકું હોય, તમે જોજો ભલે. કારણ કે એ તામસી વૃત્તિ છે. કોઈકને દુઃખી કરવામાં એને બહુ આનંદ આવે. કોણ કેટલો દુઃખી થશે એને એ વિચાર ન હોય. તો માસી પૂતના આવ્યા અને બધેથી આમ રામ રામ કરવા માંડ્યા. બધાએ વિચાર્યું આ પનોતી ક્યાંથી આવી. માસીબા તો જશોદાને કંઠથી લગાડવા લાગી. અરે જશોદા, તારે ઘેર 50 વર્ષે દીકરાનો જન્મ થયો, બહુ સરસ થયો, મને બહુ રાજીપો થયો, બહુ સરસ થયો. લાલાને જોઈને આમ કરે છે અને અંદર અંદર વિચાર કર્યું કે ગણેશાય નમ અહીંયાથી કરીએ. અહીંયા ઝેર લગાવીને આવી હતી ને કે શ્રી ગણેશાય નમ આપણે કરીએ પહેલે આ દીકરાનું, ને પછી આમ અલગ અલગ રૂપમાં ગામમાં ફરશું. 84 કોષમાં જેટલા નાનકડા દીકરા છે 1 વર્ષ સુધીના એ બધાને આપણે મારી નાખશું. તો જશોદા કહે ક્યું રી જશોદા તેરા नटकट छोरा है मन भावन जैसे मेरा ही पोरा. क्यों री जसोदा तेरा नटखट छोरा है मन भावन जैसे मेरा ही पोरा. तो लाव जरा मैं प्याऊं, लाव जरा मैं प्याऊं गोदी में लेकर वो. नाम इनका पुतना है दिल की बड़ी बेटो. नाम इनका पुतना है दिल की बड़ी बेटो. नाम इनका पुतना है दिल की बड़ी बेटो. राम स्नेही जैसा, राम स्नेही जैसा करे दिखावा. लाई सगर है जैसे अमृत की धारा. ओ राम स्नेही जैसा करे दिखावा. लाई सगर है जैसे अमृत की धारा. मिलती डोले, मिलती मिलती डोले कर चंचले सब चोर. नाम उनका पुतना है दिल की बड़ी बेडो. नाम उनका पुतना है दिल की बड़ी बेडो. नाम उनका पुतना दिल की बड़ी बेड़ो. प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण. तो लाव जरा में प्यावो गोदी में लेकर मोर. जशोदा घડીક મન તારો દીકરો એવો મીઠો લાગે, મારી ગોદીમાં બેસાડી હું એને ધવડાવવા ઈચ્છું છું. જશોદાજી એ ના પડી કે નહીં આ કોઈને ધાવશે નહીં. લેને આ બધી જ લે છે પણ કોઈને ધાવતો જ નથી. ન જાણે શું છે પૂતના, આ મારા સિવાય કોઈનું ધાવણ ધાવતું નથી. એને તો ખબર હતી કે મારા સિવાય કોઈને ધાવશે નહીં. પૂતનાએ ઉપાડ્યા, બેઠી તો ભગવાને બાથ લઈ લીધી. જશોદાજી વિચારે આ શું થાય, આ લાલો કોઈને મારા સિવાય બાથ લેતો જ નથી. ભગવાને આંખો બંધ કરીને બાથ લીધી. પૂજ્ય ડોંગરે મહારાજ કહેતા કે બાથ લેવાનો અર્થ એવો છે કે તમે ભલે ને પૂતના જેવા પાખંડી અને ઢોંગી છો, સમાજને દેખાડો કરવા માટે થોડી થોડી ભક્તિ કરો છો, છતાંય પણ ભગવાન એવા દયાળુ છે કે ઢોંગીને પણ ભગવાન બાથ લે છે. ઢોંગથી તું મારી ભક્તિ તો કરે છે.
એટલે હું તો હંમેશા કહું કે જે બાના કાઢતા હોય ને કે તમે મંદિરે જાઓ છો, તો કે ના અમે નથી જતા. કેમ? તો કે હવે અમારે નાવાના ઠેકાણા ન હોય, ખાવાના ઠેકાણા ન હોય, જંગલી જેવા છીએ અમે, આ તમારે બધા બાના છે. હકીકતે તમારે મંદિર જવું નથી. નહીં તો અમારા ગુરુજી કહેતા કે જે માણસ એમ કીધો હોય ને કે હું શરાબ પીઉં છું, તમારી વ્યાસપીઠ કહે છે શરાબ ભલે પીએ પણ તું મંદિરે જાજે. હું જુગાર રમું છું, તું ભલે રમતો પણ મંદિરે જાજે. સમજો છો ને? જુગાર રમું છું, આ કરું છું, તે કરું છું, પાપી છું. તો કેના જેવો પાપી છું? પૂતના જેવો પાપી છું? થોડો એક ઓછો કરો. જો પૂતના જેવો પણ પાપી હોઈશ તો પણ મારા ઠાકરજી એવા દયાળુ છે, તને બાથ લઈ લેશે. બાથ કોણ લે ખબર છે? એક તો માં લે, અથવા માં સિવાય બીજો કોઈ બાથ લે તો મારો કાળિયો ઠાકર બાથ લે. બાકી માસી કોઈ દી ધવડાવે નહીં, એ બાથ ના લે. એક કૃષ્ણ ઠાકર અને એક જનની માં જનેતા એ ધવડાવે અને બાથ લેતી હોય. તો ભગવાને આંખો બંધ કરી માસી પૂતનાને બાથ લીધી. અને ત્યાં તો કાળું કાળું આમ ઝેર લગાડેલું પેલું પોતાનું ધાવણ વાળું આમ છાતી જ્યાં લાલાના મોઢામાં આપી. તો દેવતાઓ આમ આમ કરે છે કે ભગવાન આ પીતા નહીં, આ કાળમુખીનું ધાવણ તમે. અને છતાંય ભગવાને મોઢામાં પેલું ધાવણ લીધું અને 4-5 ઘૂંટડા પોતાના પેટમાં ઉતાર્યા. સમરથ કો નહીં દોષ ગુસાઈ, રવિ પાવક શુર સરે કી નહીં. સમરથને દોષ નથી સાહેબ. કદાચ ગંગાજળ હોય અને એમાં ગટરની આમ 2 તપેલીઓ અંદર ભરીને નાખી દઈએ તો શું ફરક પડે? કેવો ગંગાજીને એ ગટર હોય એ પણ ગંગાજળ બની જાય. તો ભગવાન કદાચ માસી પૂતનાના 2 ટીપા દૂધ પીએ તો ભગવાનને તો કશું અપવિત્રતા નથી આવતી. પણ ત્યાર પછી મારા ઠાકરે કૃપા કરી બીજી વખતનો ધાવણ ધાવવા ગયા ત્યારે જગદીશ્વરે કૃપા કરી, માયા કરી, માસી પૂતનાના પ્રાણનું આવાહન કર્યું કે માસી પૂતનાના પ્રાણ એના દૂધ સાથે મારા મુખારવિંદમાં આવી જાય, મારા પેટમાં આવી જાય. અને ભગવાનની જેમ દૂધનો ઘૂંટડો ઉતારવા જાય, પ્રાણ ક્યાં રહે છે આપણા ખબર છે? પ્રાણ ક્યાં રહે? નાભીમાં રહે. આમ ઘૂંચડો હોય ને એમાં સંતાઈ જાય. આમ જરાક ઠેસ લાગે, એક્સિડન્ટ થાય એવું કંઈ હોય કે બીક લાગે તેવું હોય તો આમ નાભીમાં સંતાઈ જાય. બહુ મોટું ગૂંચડું છે ત્યાં. તો માસી પૂતનાના પ્રાણ ત્યાં નાભીમાં ગૂંચડામાં સંતાણા, તોય ભગવાને એવી ચૂસ લીધી. આ તો ગમે એમાંથી ગોતી લે ને, ચૂસ લઈને પ્રાણ છાતીમાં, છાતીમાંથી દૂધમાં, દૂધમાંથી ભગવાનના મુખમાં, અને મુખમાંથી ભગવાનની છાતીમાં સાયુજ્ય મુક્તિને માસી પૂતના પ્રાપ્ત થયા. જ્યાં પ્રાણ છૂટ્યા ત્યાં તો માસી પૂતના પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગયા. 1 જોજનનું શરીર અને રૂવાડા કેવા ખબર છે? જ્યારે ભૂંડના રૂવાડા હોય ને, કાળી કાળી ચામડી, જાણે ભૂંડળો હોય એવો ભયંકર આમ ગંધાતું ને વિકરાળ શરીર માસી પૂતનાનું. પણ ઠાકરજી હજી પણ માસી પૂતનાને બાથ લઈને ધાવે છે. જશોદાજી દોડી આવી કે આ કોણ છે? જય હો, જય હો. આ કોણ છે? તો જોયું તો માસી પૂતના. આને ઓળખી ગયા. આ તો કંસ રાજાની પેલી બાજુમાં ન બેઠી હોય, અભાગણા માંસના ટુકડા કાચા કાચા ખાતી હોય, બહુ નિર્દયી છે એકદમ. ને આ આવી અને આ જો તો એનું સ્તન આખું ઝેરવાળું ભરેલું, લાલાને ઝેરવાળું દૂધ પીવડાયું. જશોદાજી આમ મારા ઠાકરજીને આમ ઉપાડી લે છે, રડે છે કે મારા લાલાને શું થશે? આણે ઝેરવાળું દૂધ પીધું છે. ત્યારે મારા ઠાકરજી મંદ મંદ હસે છે, ખડખડાટ હસે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે, રાજન પરીક્ષિત, બાળકની આ સાંકેતિક ભાષા છે અને ભગવાનની પણ ભાષા છે કે એ જો હશે, બાળક હશે તો સમજવું કે એને કાંઈ નખમાં રોગ નથી. બાળક રડે તો જ કાંઈક રોગ હોય, કાન દુખે, પેટ દુખે. બાકી હસતો હોય તો ટેન્શન ન હોય. તો ભગવાન હસવા લાગ્યા કે મૈયા કુછ ટેન્શન મત કરો, હું તો કાળકૂટ ઝેરને પણ પચાવી શકું, તમે ચિંતા ન કરો.
પછી તો ગાયનો પૂંછડો લઈને આમ લાલાને ઉપર 7 વખત ફેર્યું. ઝાડો નાખવાનું કહે ને આપણે, આમ ગાયના પૂંછડાને આમ ઝાડો નાખ્યો. માં જશોદા પાસે એક એવી ગાય છે કે એકાદશીના દિવસે અનાજ નથી ખાતી, એંઠવાળો ન ખાય, કોઈનું એંઠું પાણી ન પીએ, અને એના દૂધમાંથી પદ્મ જેવી સુગંધ આવે એટલે એનું નામ હતું પદ્મગંધા. આમ સુગંધ દૂધની પદ્મ જેવી આવે. તો એ ગાયના પૂંછડાથી આમ ભગવાનને 7 વખત ઉતાર્યા કે આ પાપીની દુષ્ટની નજર લાગી હોય તો ઉતરી જાય. આટલી વાત કરી ત્યાં સુધી તો બરોબર હતી, પણ પછી સુખદેવી મહારાજે એક શ્લોક કહ્યો કે એ વખતે યમના દૂતો આવ્યા અને કહે છે કે એ પ્રભુ, તમારા પેટમાંથી આ દેવતો પેલી પાપિનીના જીવને આ લઈ જઈને ત્યાં નરકમાં બહુ ધોકાવી, એને તો સારી રીતે ધગધગતા કુંડમાં નાખીએ ને એવી ઊંધે માથે લટકાવીને આખી જિંદગી આણે નાનકડા બાળકોને માર્યા. બહુ દુષ્ટ છે, લાવો બારે કાઢો પેટમાંથી. તો ભગવાને આમ ઈશારો કર્યો એટલામાં આમ હંસની જેમ ઉડતું વિમાન આવ્યું ને એમાં નંદ અને સુનંદ બેઠેલા. અને એ વખતે એક શ્લોક બોલ્યા ભાગવતમાં, અહો બકીય સ્તન કાલકૂટમ જિગાંસયા પાય પદભ્ય સાધ્વી લભે ગતિ ધાત્રય ચિંતા તતો અન્યમ કમવા દયાલુમ શરણમ વ્રજે. ભગવાને કીધું કે જમના દૂતો હતી પાપીની, પણ ધવડાવે એને તો ધાત્રી કહેવાય. હે, ધવડાવે ને શું કહેવાય? ધાત્રી, ધારણ કરવા વાળી માં કહેવાય. અને કદાચ આ કૃષ્ણ એને ધાવે તો એ કૃષ્ણની માં કહેવાય. અને ગાંડા ક્યારે કૃષ્ણની માને નરકમાં લઈ જવાય. આ જો કૃષ્ણની મા માટે વૈકુંઠમાંથી વિમાન આવ્યા છે, એ નંદ સુનંદ સાથે વૈકુંઠમાં જશે. અને જે ગતિ માં જશોદાને પ્રાપ્ત થવાની એ જ ગતિ માસી પૂતનાને પ્રાપ્ત થશે. હા હા, પરીક્ષિત ડોલી ઉઠ્યા. ગુરુદેવ, અત્યાર સુધી મારા મનમાં એમ થતું હતું કે સમીક ઋષિ ધ્યાનમાં બેઠેલા, મેં એના ગળામાં સર્પ મૂક્યો અને એ ઋષિની આંતરી કકડાવી તો કદાચ મારી વૈકુંઠમાં ગતિ થશે કે કેમ? મારા કૃષ્ણ મારી ઉપર રાજી થશે કે કેમ? હું આવા કાળિયા કામ કરવા વાળો શું મારા માટે મારો ઠાકર વિમાન મૂકશે કે મારો હાથ પકડશે? પણ આજે મને ખબર પડી કે મારો ઠાકર બહુ દયાળુ છે. જે ઝેર પીવડાવવા આવે એને પણ જો માં જશોદા જેવી ગતિ દે તો આજે મને પાકો વિશ્વાસ થઈ ગયો કે મારો ઠાકર જરૂરથી મારો હાથ ઝાલશે અને ચોક્કસથી મને વૈકુંઠમાં લઈ જશે. સમજાય છે ને? આપણે ગમે તેવા પાપી હશું સંસારમાં સાહેબ, પણ અમારો ઠાકર એવો દયાળુ છે. એકવાર મુખેથી શ્રી કૃષ્ણમ શરણમ મમ એમ તો કેવું. અને એ શ્રી કૃષ્ણની શરણ સાધીલો ઠાકર દોડતો દોડતો આવશે સાહેબ. કેવા કેવા મોટા સદનો કસાઈ. આ એની એવી ભજન અને એવી ભક્તિ જે શાલિગ્રામ ભગવાનને રોજ જમાડે, નવડાવે, ધોડાવે. અને દુકાને આવે ત્યારે એ છાબડામાં રાખે. કોઈક આવીને એમ કે 100 ગ્રામ માંસ દેવ, તો એમ કે એ શાલિગ્રામ અને 100 ગ્રામ માંસ દેવ. અને ત્રાજવામાં માપે એટલે 100 ગ્રામ જ થાય. 200 ગ્રામ દેવ, અડધો કિલો દેવ, 5 કિલો દેવ, એમાં તોલ માપ બદલાવે નહીં, ખાલી શાલિગ્રામ રાખે. તો જેને જેટલું જોતું હોય એટલું જ થાય. પછી બાજુની દુકાનમાં ભલે મપાવે. તો એક દિવસ એક બ્રાહ્મણે કીધું કે આ તો ભગવાન શાલિગ્રામ, અને અભાગ્યા તું માંસ સાથે એને તોલે છે, તારી નરકમાં ગતિ થશે. એક કામ કર, આ મારી પાસે આખી જિંદગીની કમાણીના 300 પેલા સોનાની મોરો છે, એ લઈ લે અને આ ભગવાન મને દઈ દે. તો ભગવાન લઈ પોતાના ઘરે ગયા. ગંગાના કાંઠે હજારો કરોડો વખત સ્નાન કરાયું. શાલિગ્રામને દહીં, દૂધ, પંચામૃત કે પેલા તમને અભડાવી દીધા. અને બરોબર રાત્રે 12 વાગી ત્યારે કોઈક છોકરાના રડવાનો અવાજ આવે છે. પેલા બ્રાહ્મણને કોઈક રડે છે. કોણ રડે છે? ચારે બાજુ જોયું તો જે મંદિર સિંહાસનમાં ભગવાનને આમ બેસાડેલા એ ભગવાન આમ બાળકની જેમ રડે છે. તો બ્રાહ્મણ એની પાસે ગયા કે બાપુ તમે રડો છો? હે શાલિગ્રામ, હે કૃષ્ણ, હે ગોવિંદ, હે નારાયણ, આપ રડો છો? તો શાલિગ્રામે કહ્યું, હા હું કૃષ્ણ રડું છું. કેમ? કે હે બ્રાહ્મણ, મેં તારે ઘેર 56 ભોગ ખાધા, તે મને હજારો કરોડો વખત ગંગાજળના જળથી નવડાવ્યા, કેટલાય સુક્ત અને શ્લોકો બોલ્યો, પણ મને જે આનંદ સદના કસાઈને ઘરે આવતો હતો
એ આનંદ મને તારા ઘરે આવતો નથી, મને રડવાનું આવે છે. માટે જલ્દીથી કૃપા કર અને મને સદના કસાઈને ઘેર છોડી આવ. અને જો તું મને છોડવા નહીં જાય ને તો તારા જુવાન જોધે એક જ દીકરો છે ને હું મારી નાખીશ. ભગવાન જોર જોરથી રડવા લાગ્યા. હરિ ઓમ તત્સત. સાંભળવા જેવી કથા છે. પછી ભગવાન પેલા શાલિગ્રામના સિંહાસન સાથે લીધા અને રાતે પેલા એ ચમારોના વાસમાં ગયા. આમ મોઢામાં મોમતી બાંધી સાકર કકડાવી, એ સદના. સદનો કસાઈ આમ બેઠો પડ્યો છે. એ પણ સૂતો નતો, એ પણ ભગવાનને યાદ કરી રડતો હતો. તો જોયું કે તું સૂતો નથી? તો કે મારા ભગવાનને તમે લઈ ગયા ને, મેં તો ખાધું નથી, પાણીનું ટીપું પીધું નથી તો મને નીંદર આવતી. મારા ભગવાન વિના મારું કેમ જીવન નીકળશે? હું બહુ રડતો હતો કે મારા પ્રભુ તમે મને છોડીને કેમ ચાલ્યા ગયા. પછી પેલા બ્રાહ્મણ એ સદના કસાઈને કહે છે કે વાલીડા, તારા કેટલા જન્મની કમાણી હશે. આ મારો ઠાકર પણ તારા વિરોધમાં મારા ઘરે રડતો હતો. લે, પણ મને વચન દે કે આજથી તું માંસ ખાઈશ નહીં, માંસ વેચીશ નહીં. અરે ધંધા કરવા જેવા કેટલાય છે, તું કસાઈનો દીકરો થયો તો શું થયું? માંસ નહીં વેચે, વચન આપ. પછી સદના કસાઈએ વચન આપ્યું કે આજથી હું માંસ નહીં વેચું. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કુંભારડી ગ્રામથી અમારા સત્સંગી બહેનો પધાર્યા છે. ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ. જરા ધ્યાનથી સાંભળજો પ્યારે ભાઈ બહેન. હવે કથા શું ઘટી ખબર છે કે પછી સદનાને એવો ભજનનો રંગ જામ્યો, ભક્તિનો. તેણે વિચાર કર્યું કે અહીંયા જો કાશીમાં રહીશ તો મારા બેટા મારી બાજુ મારા આખું દી માંસ રાંધીને બેઠા હોય, તો હાલને ક્યાંક દૂર ભાગી જાઉં. ક્યાં જાઉં? તો કે જગન્નાથપુરી હાલ્યો જાઉં. તો જગન્નાથપુરી જવા માટે નીતિન મહારાજ એ નીકળ્યા ત્યાં કાશીથી. રાત પડીને રોકાણા. જોજો હવે ભગવાન એની પરીક્ષા કરે. ધર્મશાળામાં રોકાણા. ધર્મશાળામાં કોઈક ત્યાં રહેતું હતું અને ઈ બેન વિધવા થયેલા. હા, બેન વિધવા નતા થયા, પણ ત્યાં કને રહેતા એનો પતિ માંદો હતો. એટલે સદનો કસાઈ તો એકદમ ભરજુવાની વાળો હતો. એટલે પેલી બેન છે ને વ્યભિચારીની હતી. તો એણે સદના કસાઈને કીધું કે એક કામ કર, આપણે બે થઈને મારા પતિને મારી નાખીએ ને હું તારાથી લગ્ન કરી લઉં. તો સદનો કસાઈ ઊભો થઈ ગયો કે હું તો ઠાકરનો ભક્ત, ઠાકર ખાય તો ખાવું, એ પીએ તો પીવું, એ શુએ પછી જ શું. મારા આમ 21,600 શ્વાસોશ્વાસ મારા ઠાકરને આધીન છે. બેન, માં જગદંબા, તું તો મારી જનેતા છો, આવી વાત કરીશ નહીં. તો પેલી બેન હઠીલી હતી. એ કે તને એમ કે હું છોડી દઈશ એમ? આ જો એમ કરીને પોતાના પતિનું માથું કાપી નાખ્યું, લોહી છાંટ્યું એને સદનાને. હવે જો તું ના પાડીશ તો હું રાજા પાસે જઈશ કે આણે મારા પતિને મારી નાખ્યો. બોલ શું કરવું છે? તો સદનાએ કીધું કે તારે ભલે મરાવો હોય તો મરાવી નાખ, બાકી હું તો તારાથી આજે લગ્ન ન કરું ને કાલે નહીં કરું. તો બેન સાચે જ દોડી અને પોતાના સૈનિકોને બોલાવીને કીધું કે મારા પતિને મારી નાખ્યું. આણે કોઈક છે બહારગામથી યાત્રાળુ આવ્યો છે, પૂર્યા જેલમાં. સવાર પડી ન્યાય કર્યો કે આણે એને પતિને માર્યા છે ને પેલાની ઇજ્જત લેવાની કોશિશ કરી બેનની, માટે એના બે હાથ કાપી નાખું. સદના કસાઈના આમાં હાથ રખાવીને ઝાટકા દીધા, બે હાથ કપાઈ ગયા. પાછી પેલી બેન કહે છે કે હજી પણ હું તને સ્વીકારીશું, રોકાઈ જા. સદનો ચાલતો થઈ ગયો. શ્રી કૃષ્ણમ શરણમ મમા કહેતા. હવે ઘટના શું ઘટી ખબર છે કે એ વખતે પૂજા કરતા જગન્નાથજીએ ત્યાંના પંડા બ્રાહ્મણને સપનામાં કીધું કે મારો એક ભક્ત કાશી નગરીથી આવે છે ને આ ગામમાં પહોંચ્યો છે ને એના હાથ કાપેલા છે, તો તમે પવન વેગે પાલખી લઈને જાઓ અને પાલખીમાં બેસાડીને મારા ભક્તને જગન્નાથપુરીમાં લઈ આવો. આહા. અને એ જગન્નાથપુરીથી આમ પાલખી પવન વેગે ઉપડી ગામમાં ગયા. પેલા સદનાના હાથ કાપેલા, એમાં કોઈ દવા દારૂ કર્યા નથી, હજી માંસના આમ લોહી ટપકતા જાય. બેસાડા પાલખીમાં, પવન વેગે પાલખી ઉપડી. જગન્નાથજીના મંદિર પાસે આમ અંદર જવાની તો બધાને મનાઈ હતી. એટલે આમ સદનાને બારે બેસાડીને પહેલાં પૂછ્યું, છો કેવા જાતના? એ તો કયો.
ત્યારે સદનાએ કીધું કે હું તો કસાઈ છું, સદનો કસાઈ. અન પંડિતો આમ પાછા હટ્યા, અરે રે તો મંદિર અભડાયું, નીકળ બારે. તો સદનો કસાઈ જ્યાં બારે નીકળવા જાય ત્યારે આ જીવનમાં પહેલી વહેલી ઘટના ઘટી કે જગન્નાથની મૂર્તિ પોતે ચાલી અને સ્વયં સદના કસાઈને બાથ લે છે. એવી ઘટના. આમ કાળી કાળી મૂર્તિ છે ભગવાનની. અમે ગયા હતા, અમે શામજી ભગત નહીં, જય શ્રી કૃષ્ણ. એ મૂર્તિ સ્વયં હાલીને આમ સદના કસાઈને બાથ લીધી. તો સદનો કસાઈ રડવા લાગ્યો ને જે હાથ જે કપાઈ ગયા હતા ને એ નવા હાથ ફૂટી આવ્યા. આમ હાથ બરોબર થઈ ગયા એકદમ. પછી ભગવાને આજ્ઞા આપી કે આ સદનો કસાઈ આજથી કસાઈ નહીં કહેવાય, આજથી એ પંડો કહેવાશે, બ્રાહ્મણ કહેવાશે, એને મારી પૂજા કરવાની બધી જ છૂટ છે. તો પછી એ સદના કસાઈ રહ્યા, પણ સદનો કસાઈ કે પ્રભુ ઉભા રહ્યો, એ કહેતા જાઓ કે મેં કાંઈ પાપ નહોતું કર્યું પણ મારા હાથ શા માટે કપાયા એ કહેતા જાઓ. તો એ કહે છે કે પૂર્વ જન્મમાં તું બ્રાહ્મણ હતો કાશી નગરીમાં, અને એક કસાઈની ગાય ભાગતી હતી, એને કાપવા લઈ જતો હતો મુસલમાન. અને તમને જોઈને કીધું કે એ મહારાજ બાપા મારી ગાય જાલજો. એટલે તમે જલ્દીથી એને આમ નાથને દોરી જે હતી જાલી અને આમ કસાઈને હાથમાં દીધી, અને એ તમારા હાથે આમ હાથે કરીને પેલા કસાઈને ગાય કપાવવા માટે દીધી. એટલા માટે તમારા બે હાથ મારા ઠાકરજીને સમર્પિત થયા. એવી કથા છે. ભગવાને પોતે પોતાના મુખેથી આમ વાત કરી. તો આવી સદના કસાઈની કથા આપણે જોઈએ. આપણે જોતા હતા કે મારા ઠાકર કેવા દયાળુ છે, જગન્નાથ કેવા દયાળુ છે, નાથોના નાથ જગન્નાથ. તો આપણે માસી પૂતનાની કથા જોઈ અને એમાં જોયું કે આપણે ગમે તેવા પાપી આ સદના કસાઈ જેવા હશું તો પણ આ ઠાકરને કઈ ભેદભાવ નથી. એ તો બાથ લેશે, એ આપણો સ્વીકાર કરશે. એના જેટલું ભલા કોણ દયાળુ છે. કમવા દયાલુમ શરણમ વ્રજેમ. તેવા ઠાકરજીની વંદના. હે જીના 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 રે ઉડા ગુલાલ, અમે તેરી બંસુરી યાં લહેરાઈ. જીના 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 રે ઉડા ગુલાલ, माई तेरी चूनरी या लहराई. रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का मिलाई. रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरी जब जब मुझे पे उठा सवार, माई तेरी चूनरिया लहराए. जीना जीना उड़ा गुलाल, माई तेरी माई तेरी माई तेरी चूनरिया. जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा मां. एक पिंचम को गले गल तेरा सितारा माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा. माई रे माई रे, तुझ बिन रूठी मेरी
बरसाई माई तेरी चुनरिया लहराई मेरी बरसाई मेरा सवाल माई तेरी चुनरिया माई जय श्री कृष्ण। તમારા શ્રી ઠાકરજીએ દામોદરે વાસુદેવે મધુસૂદને માસી પૂતનાનો સંગાર કર્યો એની સુંદર કથા. હવે આ કથા લઈ જશે આપણે મંગલા દર્શનની કથા. ગોકુળ ગામની અભણ ગોપીઓ પહેલે તો નાયા ધોયા વિના છાશ ફેરવવા માંડતી. તમે જ્યારે 20-30 વર્ષ પહેલા જ્યારે વાડીએ જતા ત્યારે નાઈને જતા? હે, શું લાગે છે? અમારી બાજુમાં 2:30 વાગે તો છાશ ફરતી હોય. આમ પટેલોના ચારે બાજુ મકાન હોય ને, 2:30 વાગે છાશ ફેરવે અને આમ છાશ ફરે પછી આમ ચૂલો જાગી જાય અને બેનો રોટલા ગળી લે અને આમ લગભગ એક વખતનો તો જય સિયારામ થઈ જાય, પેટ બેટ બરોબર ભરાઈ જાય, ગાડા જોડે ખેતરવાડી પહોંચી જાય ત્યારે લગભગ 5 વાગ્યા હોય કે 5:30 થયા હોય, ત્યાં તો આમ કામ ધંધે લાગી જાય. તો આ ગોપીઓ પણ એમ જ વહેલે વહેલે જાગી જાય અને સ્નાન કે પૂજા કે એવું ન હતું. પણ હવે આ કૃષ્ણના દર્શન થયા પછી ગોપીઓએ કીધું કે ઘરના કામ તો પછી, પણ પહેલે મંગલા દર્શન. પહેલા ઉઠી કોઈની સામે ન જોવું, મૂંગા મોઢે સ્નાન કરી લેવું અને સ્નાન કરીને તરત જ નંદ ભવનમાં પારણામાં સૂતેલા ઠાકરજીના દર્શન કરવા. તમે કરો છો કે નહીં મંગલા દર્શન? દિવાળી પડવાના દિવસો હોય ત્યારે લગભગ ગામડામાં બધા વહેલા ઉઠી દર્શન કરવા જતા હોય, પણ આ તો રોજ 360 દિવસ મંદિરે નહીં, આપણા ઘરમાં મંદિર હોવું જોઈએ. રોજ વહેલા ઉઠી પહેલું કામ શું કરવાનું? ઠાકરજીના મુખ જોવાના. કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, કરમધ્યે ગોવિંદા, પ્રભાતે કર દર્શનમ. પહેલી પોતાનો હાથમાં રહેલી પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા રેખાઓ એ બધા એના દર્શન કરવા. ધરતી માતાની ક્ષમા યાચના કરવી. ઉત્તમ ધરતી મધ્યમ કાયા, ઉઠો ધરતી મલમૂત્ર આવ્યા, એવા શ્લોકો છે એમ ગામઠી ભાષામાં કે તમે મલમૂત્ર વિસર્જન કરવા જાઓ અને ગમે ત્યાં બેસી જાઓ તો આ માં આપણે એ સહન કરે? આપણે આમ હાલતા જઈને થૂકો નાખતા જઈએ, પાન માવાની પિચકારીઓને આ બધું એ યોગ્ય છે? થૂક નાખવા માટેના પણ શ્લોકો છે આપણા શાસ્ત્રમાં. વિવેકપૂર્વક થૂક નાખજો. ઉઠો ધરતી થૂક આયા એટલે ધરતી માતા જાગી જાય. પછી તમારે થૂક નાખો તો આ ધરતી માતા ક્યારે તમને શ્રાપ ન દે. આવા વિવેકપૂર્ણ જીવન જીવવાવાળા પેલા બ્રિજની ગોવાલણીઓ આમ વહેલી વહેલી જાગી જાય અને સ્નાન કરે અને પછી આમ ટોળે વળે અને પછી પ્રભાતી ગાતી જાય. હો એ જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના થે નમા કોણ જાસે હે જાગને જશોદાજીના આમ દરવાજા ઉગાડે, પારણામાં સૂતેલા હોય મધુસૂદન અને બધી જ ગોપીઓ પ્રદક્ષિણા કરે અને શ્રી ઠાકરજી ના દર્શન કરે. પણ ત્યારે ભગવાન કેમ સૂતા હશે? તમને અત્યારે એવી આમ મને તો અંદરથી થાય કે ભગવાન કેમ સૂતા હશે? ડાબા પડખે સૂતા હશે, જમણા પડખે સૂતા હશે, સીધા સૂતા હશે, ઊંધા સૂતા હશે? કેમ સૂતા હશે? તો કે કરારવિંદેન પદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનવે સયંતમ. ભગવાનનો નિયમ છે ડાબા પગનો અંગૂઠો આમ મુખમાં લઈને ધાવન કરે છે, જમણા હાથથી પકડીને આમ
અંગૂઠો ધાવતે ધાવતે ઠાકરજી દર્શન આપે. કરારવિંદેન પદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયતમ વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. તો પહેલું કામ શું કરશું? મંગલા દર્શન. પહેલે વેલા ભગવાનના દર્શન કરવા. પહેલે ઘરમાં દાગીનો આવે તો કેને પહેરાવશું? આપણા ભગવાનને. ભલે ને આપણો શાડલો આવે કે આપણો શૂટ આવે, પણ પહેલે કપડાં ઠાકરજીને ધરાવા. તુલસી પત્ર મૂકી બાપુ તમારા પ્રસાદ રૂપે હું પહેરીશ. તમારી સૌભાગ્યની વસ્તુઓ એવી સુંદર સુંદર. અને એમ કરતે કરતે રસીલી કેસર કેરીઓ આવે તો પહેલે કેને ધરાવશો? ઠાકરજીને ધરાવશું. આપણે ઘેર શીરો બનાવ્યો, માખણ બનાવ્યું, મિશ્રી બનાવ્યા, કઈ મિષ્ટાનો બનાવી, તો આમ બનાવતે બનાવતે ચટપટ ચાટશું કે ભગવાનને ધરાવશું? ઘણા લોકો જમવા બેસે ને ત્યારે એમ કે મને હું તો ખાવું જ નહીં, ભૂખ જ ના લાગે. ભૂખ ક્યાંથી લાગે? અડધું તો પેટ ભરી લીધું ચાખી ચાખી. તો જે કાંઈ પણ રસોઈ બને પહેલે મારા ઠાકરને ધરાવશું. જે કાંઈ પણ નૈવેદ્ય બને પ્રથમ પ્રભુને ધરાવશું અને રોજ રોજ નિત્ય સેવા કરશું. એનું નામ છે મંગલા દર્શન. માત્ર દેખાવ નહીં, પ્રેમ સાથે, ભાવ સાથે. તો બધી જ ગોપીઓ ખૂબ ભાવથી ઠાકરના દર્શન કરે, બધું એને સમર્પિત કરે, તન મન અને ધન. એવામાં એક અસુર આવ્યો જેનું નામ છે શકટાસુર, જે ગાડામાં બેઠેલો, અને ભગવાને એક લાત મારી એ અસુરનો શૃંગાર કર્યો. અસુર કોણ હતો? તો કે શકટાસુર. પહેલે અસુર કોણ માર્યા? પહેલે અસુર માર્યા છે માસી પૂતના, અને પછી અસુર કોણ માર્યા? શકટાસુર. એ ગાડામાં સૂક્ષ્મ રૂપે બેઠેલો ને એને એમ કે આમ ભગવાનને આમ લઈ જાવ, આમ દબાવીને જમીન અને ગાડા વચ્ચે એને દબાવી નાખવું. જશોદા મૈયા આમ ખોયામાં બાંધ્યા હતા કૃષ્ણને, કારણ કે આજે ભગવાન 27 દિવસના થયા અને રોહિણી નક્ષત્રમાં જન્મ્યા હતા. આજે વળી પાછો રોહિણી નક્ષત્ર આવ્યો એટલે ભગવાનના જન્મદિવસ નહીં, બર્થડે નહીં, જન્મ નક્ષત્ર મહોત્સવ. મહિને મહિને જશોદા મૈયા ઉજવે છે, દર માસે. આપણે તો વર્ષે વર્ષે ઉજવીએ, પણ જશોદા મૈયા જ્યારે રોહિણી નક્ષત્ર આવે તો તરત જ બ્રાહ્મણોને બોલાવે, મહામૃત્યુંજયના જાપ જપાવે, સીધું આપે, મંદિરોમાં દીપમાળા પ્રગટાવે, ગાયોની અંદર જઈ આમ ગાયોને સારા સારા મીઠા મીઠા ઘાસ ને એવું ખવડાવે. પછી પોતાની નિયાણીઓ, દીકરાઓ, યાચકો, અતિથિઓ, ગામના કૂતરાઓ કે જે કાંઈ અડધા ભૂખ્યા રહી જતા હોય બધાને પેટ ભરી જમાડે દર માસે. ભગવાનને એ લોકો બહુ પ્રિય છે જે પોતે જમે ત્યારે એને બધાયા યાદ આવે કે અમારા ગામની શેરીના કૂતરાઓએ ખાધો હશે કે નહીં, પાડોશીઓએ ખાધો હશે કે નહીં, આપણા ભાઈ ભાંડરું કોઈ ગરીબ હશે તો એના ઘેર ચૂલા જાગ્યા હશે કે નહીં. એ યાદ આવવું જોઈએ. એવી કથા છે કે જગન્નાથપુરીમાં અષાઢી બીજની રથયાત્રા નીકળી તો આકાશવાણી થઈ કે આજ મારો એક એવો મિત્ર આજે આવ્યો છે. ભગવાન એમ કહે છે કે હું આજે એને ફૂલની માળા પહેરાવા ઈચ્છું છું. તો બધા જોતા રહી ગયા કે આજે અષાઢી બીજે આ ભગવાનનો કોણ મિત્ર ભલા હશે? તો નક્કી આ જ્ઞાનેશ્વર હોવા જોઈએ. યા તો એકનાથ હશે, યા તો સખુબાઈ હશે, યા તો કર્માબાઈ હશે, યા તો પેલા છાણા થેપતી એ જનાબાઈ હશે. બધા હતા હાજર. આ ભક્તમાળની કથા કહું છું, સત્ય બનેલી ઘટના. પછી ભગવાનની મૂર્તિમાંથી માળા નીકળી. જ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, ગોરા કુંભાર એ બધા સમકાલીન હતા ને, બધા એક સાથે બધા હતા. પણ માળા જઈને એક જગ્યાએ ઊભી રહી ગઈ. એ પાછું હતો કેવો ખબર છે? એના આમ કપડામાં 10-10, 15-15 થીગડા મારેલા, દાઢીઓ બાઢીઓ આમ વધી ગયેલી, આમ વાળના કંઈ આચાર નહીં, ને એની જેમ પછેડી વીટી ન જાણ કેડી ધોઈ હશે એવી ગંધાતી હતી. અને તેના ગળામાં જઈ અને માળા ભગવાને પહેરાવી. તો પેલા આમ જોઈ રહ્યા બધા કે ભગવાને પણ ભાંગ પીધી કે શું, ભૂલી ગયા કે શું ભગવાન? પણ ના, ભગવાન ન ભૂલે. એટલે આમ પેલા તેડી લીધો, આમ સ્ટેજ ઉપર ઊભો રાખ્યો. અરે રે બાપ, તારા કેટલા જન્મની કહાણી. ભગવાન એમ કે છે તું મારો મિત્ર છો.
અમે ભજન તો અમે કરીએ છીએ, જ્ઞાનેશ્વર, ગોરા કુંભાર, આમ દુનિયા અમને ઓળખે, પણ તું તો અમારાથી પણ વધ્યો. તો કહે ને મિત્ર, તું શું ભજન ભક્તિ કરે છે? તો કે હું તો કાંઈ ભજન નથી કરતો ભાઈ, આ તો ભગવાનને ખબર નહીં શું થયું. તો કે તું દરરોજ મંદિરે જાય છે? તો કે હા, મંદિરે જાઉં. બીજું શું શું કરે? તો પહેલે તો બિચારા એમ પછેડી કાઢીને આમ પરસેવા બરસેવા લૂછ્યા. એ કે હું આ પહેલી વાર આવ્યો છું ગામ બારે ને આજો ભગવાન મને મૂંઝવી માર્યો. આવી ખબર જ તો આવત જ નહીં. પહેલી જ વાર મારા ઘરેથી બહાર નીકળ્યું કે હાલને રથયાત્રામાં જવું. તો કરે છે શું? તો કે જો વહેલા જાગી જવું, જાગી સ્નાન કરવું અને તરત જ નીકળી જાઉં પ્રભાત ફેરીમાં. મારા ગામમાં હું એકલો વર્ષોથી નાનકડો હતો ત્યારથી આમ વગાડવાનું કંઈક હોય એટલે બધાને ખબર પડે, કંઈક વગાડું અને આમ રાધે કૃષ્ણ કરું અને આમ બધાને જગાડું વહેલા પ્રભાતમાં, આમ 3:30 4 વાગે 5 વાગે. 2-3 જોલી રાખું. એમાં એકમાં પક્ષી માટે ચણ હોય, એકમાં મોટા દાણા હોય, એકમાં નાના દાણા હોય, એકમાં પેલા કૂતરાઓ માટે કંઈક રોટલા લાડવા જે કાંઈ વધેલું ઘટેલું હોય એ બધું હોય. એટલે આમ પ્રભાત ફેરી ફરતો જાઉં, જે કાંઈ આવે આમ બધું વેરતો જાઉં. પછી આમ પક્ષીઓને ચણ નાખી દઉં, પછી પહોંચી જાઉં ગૌશાળાએ. ગાયો રાહ જોઈને બેઠી હોય, હું જ્યાં દેખાવ તો ગાયો ભાભરવા માંડે, આયો મારો બાપલો. આમ પછી આમ પરસેવે રેબજબ થઈ જવાય, મહેનત કરી પોડાઓ લઈ લઈ હે બધી ગાયોને આમ દિવસમાં 3 થી 4 વાર મહેનત કરીને પેટ ભરાવું ગાયોના. અને પછી ઉहाँથી છૂટું એટલે સીધું ભાગું મંદિરે. પૂજારી મારી વાટ જોઈને બેઠો હોય, જેવા તેવા હાથ પગ ધોઈને આરતીને ડંકો લઉં. પછી બીજું કોઈ હોય નહીં, હું ને પૂજારી બે જોઈએ. અને પછી પૂજારીને કહું કે ઘી જોતું હોય, ફૂલબત્તી જોતી હોય, ધૂપ જોતા હોય, કાંઈ વસ્તુ જોતી હોય તો કહેજો. મંદિરમાં સાફ સફાઈ પૂજા પાઠમાં બધી મદદ કરાવું. અને એમ કરતો પછી ઘરે પહોંચું ત્યાં તો રોટલાનો ટાઈમ થઈ જાય, કારણ કે રોટલા પછી 12 વાગે ન હોય કાંઈ, વહેલા ઉઠીને રોટલા 7:30 8 વાગે જ હોય. તો રોટલાનો ટાઈમ થઈ જાય એટલે અમારા ઘરના એમ કે જમવાનું તૈયાર છે. એટલે પછી ગામમાં નીકળું કે કોઈ બારાતું મહેમાન તો નથી. તો બિચારા ગામના ભૂખ્યા દુખ્યા, કોઈ બકાલો વેચવાવાળા હોય, કોઈ બીજા ફેરિયા હોય, બહાર ગામથી આવ્યા હોય, અને કોઈકે ખાધું હોય, કોઈકને ખાવા ન મળ્યું હોય, એવું પણ હોય ને આમ ઘણી વખત. તો બધાને મારી ડેલીએ લઈ જાઉં. આમ 2 ઓટાવાળી ડેલી છે મારી, એ ડેલીએ બેસાડું અને પછી એને રોટલો ખવડાવું. અને એ રોટલો ખાઈ લઈને એકાદુક જાણો જમે તો જ મારે પેટમાં જમવાનું ભાવે, નહીં તો મારો પેટ દુખે, મને પેટમાં સૂડ ઉપડે કે આજે મારી ઘેર કેમ કોઈ અતિથિ આવ્યો નહીં, આજે મારો રોટલો પવિત્ર ન થયો. તો એ જમી લે, બસ પછી હું જમી લઉં. અને વળી પાછું સાંજનો એકરમ જ્યારે ટાઈમ મળે તો ગાયોને પોડા નાખું, મંદિરોમાં સેવા કરું, વહેલો ઉઠીને વળી પાછી પ્રભાત ફેરી. બાકી નથી હું માળા ફેરવતો, નથી કોઈ દી મંદિરે ગયો, કે નથી કાંઈ મેં વ્રત જપ તપ સાધના પૂજા પાઠ ભાગવત વાંચી કે ભગવદ્ ગીતાઓ વાંચી. અને એ વખતે એ ભાગવત પેલી ભક્તમાળમાં સંત જ્ઞાનેશ્વર કહે છે કે જો ભાઈઓ ભગવાન શેનાથી પ્રસન્ન થાય છે? ભગવાન આ વાલીડો શેનાથી પ્રસન્ન થશે? શું કર્મ કરશો તો રાજી થશે? આ જુઓ, તમે જોજો, આપણે બધા હતા પણ આના ગળામાં માળા પહેરાવી, કારણ કે પ્રભુને આ વસ્તુ પ્રિય છે. બાકી આપણે લાખ રૂપિયા દઈને તકતી બંધાવીને મોટું કાંઈ કરી દીધું એ તો ઠીક, ઘડીકમાં દીધું ને છૂટી ગયા. આ તો જિંદગી ભર સુધી સતત નિશ્રેયસ ભાવે નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરે એ મારા ઠાકરજીને બહુ મીઠા લાગે, બહુ પ્રિય લાગે. તો કહેવાનો ભાવ આવી રીતે શકટાસુરની કથા. અહીં ભગવાને શકટાસુરનો દમન કર્યો છે. શકટાસુર મરાયો, એનું જીવન ધન્ય ધન્ય થયું છે. તો પહેલે ભગવાને માસી પૂતનાને મારી, શકટાસુરને માર્યો. પછી ભગવાન હવે કેને મારે છે? તૃણાવ્રતને. ચલો તાળી વગાડીને એક શ્લોક બોલીએ. સીતારામ રામ રામ રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ, સીતારામ રામ રામ રાધે શ્યામ શ્યામ, સીતારામ રામ રામ રાધે શ્યામ 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 શ્યામ શ્યામ, સીતારામ રામ
श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 एकदा आरोह मारुंड लालयन्ती सती गिरिमाण शिशूडे नसे गिरी कुटवत सीता राम 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 राधे श्याम 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 हो राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम